کہ ذات حق تبارک و تعالی قرآن مجید کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سوالیہ طور پر کہ اے انسانوں مجھ خدا کو یہ بتاؤ کہ کیا احسان کے علاوہ کوئی احسان ہو سکتا ہے؟ احسان کا بدلہ ہمیشہ احسان سے ہی چکایا جاتا ہے۔ جب آپ پر کوئی احسان کرے تو آپ پر لازم ہے کہ کوئی ایسا کام انجام دیں کہ جس کی وجہ سے آپ اس کے احسان کو اتار سکیں۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے جو محسنائے اسلام ہیں، محسنائے ایمان ہیں، ان کے لاتعداد احسانات ہیں تمام بشریت پر، تمام مسلمانوں پر، تمام اہل ایمان پر۔ یہ وہ ذات قدسیہ ہے کہ جس کی وفات اور شہادت پر حضرت پیغمبر اسلام ختمیہ مرتبت امام الانبیاء محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا سال عام الحزن قرار دیا، یعنی قلب مصطفیٰ پر شہادت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے ایسا اثر ڈالا کہ پورا سال رسول خدا غمگین رہے اور حزن میں رہے، اور سیدہ کے احسانات کو، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت اور اس کے مقامات کو روتے رہے۔ یہ کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں اور حقیقت پر مبنی ہے کہ رسول خدا حضرت ختمیہ مرتبت وہ ذات مقدس ہے کہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا عزادار ہے۔ تو خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے انسانوں مجھے یہ بتاؤ کہ کیا احسان کے علاوہ کوئی احسان ہو سکتا ہے؟ تو آئیے ہم چلتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اس بشریت پر اور ان تمام مسلمانوں پر کون کون سے احسانات ہیں، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے کون سے حقوق ہیں ہم پر کہ ہم ان کو ادا کریں۔ تو پہلا حق جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت رسول خدا امام الانبیاء سید الانبیاء سید المرسلین محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے عزادار ہیں۔ تو پہلا حق سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تمام مسلمانوں پر یہ ہے کہ حق العزا، حق المصیبت، کہ سیدہ کے جب ایام شہادت آ جائیں تو آپ پر لازم ہے کہ سیدہ کے عزادار بن جائیں، سیدہ کے غم میں شریک ہو جائیں، سیدہ کے ایام شہادت کو آپ منائیں، سیدہ کے احسانات کو یاد کر کے آپ روئیں۔ دیکھیں امام الانبیاء جب بارگاہ خدا میں سیدہ کے احسانات کو یاد کر کے روتے ہیں اور عزادار بن جاتے ہیں، پورا سال غمگین ہیں، پورا سال عزادار ہیں، تو ہم تمام مسلمانوں پر کم از کم تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر پورا سال نہیں تو کم از کم جب 10 رمضان المبارک آ جائے، شہادت حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا آ جائے، تو ہم اپنے گھروں میں، ہم اپنے معاشروں میں اور ہم اپنے اہل و عیال کے درمیان سیدہ کے احسانات کو یاد کریں اور اس کے غم میں شریک ہو جائیں، اور ہم عزادار سیدہ بن کر اسوہ مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کریں۔ پہلا حق حق العزا ہے۔ دوسرا حق جو ہے وہ ہے حق الاسلام۔ حق الاسلام کی حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی ایک قانون ہے، وہ یہ ہے کہ ہر با ادب اور ہر با اخلاق کہ اگر آپ پر کوئی احسان کرے، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پلا دے، ایک روٹی کا ایک لقمہ ہی آپ کو کیوں نہ کھلائے، تو آپ اس احسان کو یاد کرتے ہیں اور اس کے احسان کو بجا لاتے ہیں کہ آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا، اور اس کا آپ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے ایک پانی کا گھونٹ تو یہ عام سی چیز ہے، روٹی کا ایک لقمہ تو عام سی چیز ہے، یہ وہ ذات قدسیہ ہے کہ جس نے اپنے پوری دولت اور اپنا پورا مال جو ہے راہ اسلام میں خرچ کیا، اور اس انداز سے خرچ کیا کہ دیکھو کہ کسی پر اگر میرا قرضہ ہے تو آ کر حضرت محمد المصطفیٰ کی رسالت اور نبوت کی گواہی دے اور مسلمان ہو جائے، میں اپنا پورا قرضہ آپ سے اتار دوں گی۔
ये कोई छोटा मकाम है। यानी सैयदा खदीजतुल कुबरा वो ज़ाते कुदसिया है कि जिसने आपको इस्लाम अता फरमाया, जिसकी दौलत और जिसके पाकीज़ा माल की बदौलत आप मुसलमान हुए हैं। ये बड़ा एहसान है। तो इस एहसान को हम याद करें। पहला हक है कि हक़ुल इस्लाम, और अल्लामा मामकानी फरमाते हैं तनकीहुल मकाल में कि तवातुर से हमें ये रवायत आई है कि मा कामल इस्लाम इल्ला बिसैफ अलीन व बिमाल खदीजा, कि इस्लाम तो कायम हो ही नहीं सकता था, इस्लाम अपनी इस्तकामत पर आ ही नहीं सकता था, इस्लाम अपने वजूद के ऊपर खड़ा हो ही नहीं सकता था। फकत दो चीजें हैं कि एक अली अमीर अल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जुल्फ़कार तलवार, और माले खदीजा। देखिए माले खदीजा इतना तो बाबरकत है कि कयामत तक जो भी मुसलमान आ रहे हैं वो उस माले खदीजा का सदका है कि वो मुसलमान हो रहे हैं। तो पहला हक सैयदा खदीजतुल कुबरा का हम तमाम मुसलमानों पर यह है कि हक़ुल इस्लाम, और जो इतना बड़ा एहसान करे कि इस्लाम हमें अता फरमाए, तो उसका शुक्रिया किस किस अंदाज से हम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हम पर लाजिम है कि अय्याम शहादत हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आ जाएं तो बीबी का शुक्रिया अदा करें। ए बीबी आपकी नवाजिश है हम पर, ए बीबी आपके करम है हम पर, आपका तफज़ुल है, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानियां हैं कि आपने हमें इस्लाम अता फरमाया, अपना माल अता करके हमें मुसलमान बना दिया। दूसरा हक के सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा ये है कि हक़ुल उम्मत, यानी एक माँ है। देखिए माँ का मकाम क्या होता है। मैं तो आम माँ का तज़किरा करूं तो ये बड़ा मकाम है। मासूम फरमाते हैं कि अपनी माँ के सामने अपने आवाज़ को बुलंद न करो, चाहे कि उम्मुल मोमिनीन हो, चाहे कि मोमिना हो, और आम मोमिना भी नहीं, अव्वलुल मोमिनात हो। मासूम फरमाते हैं कि मस्तूरात में जो पहली पहली मोमिना है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा है। तो मोमिन के हुकूक जो दूसरे मोमिनीन पर हुकूक हैं, उनमें से बहुत सारे हुकूक है, कम अज कम रवायात में 70 से ज्यादा हुकूक मोमिन आए हुए हैं। उनमें से एक ये है कि उस मोमिन की ताजीम करो, उस मोमिन का इकराम करो, उस मोमिन की गिबत न करो, मोमिन को अजियत न दो, मोमिन को शरफ बख्शो। तो सैयदा सिद्दीक़तुल कुबरा सलवातुल्लाह अलैहा की मादर गिरामी हजरत खदीजतुल कुबरा कोई आम ज़ाते कुदसिया नहीं, बल्कि मुमिना तो हैं ही, उम्मुल मोमिनीन भी हैं, और इसके साथ साथ अव्वलुल मोमिनात हैं कि सबसे पहले जो मोमिना है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा है। तो मोमिन का हक दूसरे मोमिन के हक पर जो है वो ही बल्कि इससे बालातर है। सैयदा खदीजतुल कुबरा के हक में से ये कि आप उसको अपनी माँ समझकर, आप उसको अपनी माँ समझकर उसकी ताज़ीम करें, उसका मकाम जो है उसका इजहार फरमाएं। तो जब 10 रमज़ान मुबारक के अयाम आ जाएं तो जैसा एक बेटा अपने माँ के गम में शरीक होता है। देखिए किसी का कजिया हो जाता है, किसी के घर में उसकी माँ फोत हो जाती है, तो उस बेचारे की क्या हालत हो जाती है, बेटे का क्या अफसोस होता है, बेटा क्या करना चाहता है अपने माँ की खिदमत के लिए। तो ये तो उम्मुल मोमिनीन है और सबसे बड़ी अजीम मुमिना है, तो उसका हक जो है सबसे बड़ा है। तो हम तमाम मुमिनीन पर लाजिम है कि सैयदा खदीजतुल कुबरा की अजमत जो है और वो जो साहिब ईमान है, जो हमें ईमान अता फरमाने वाली हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तीसरा हक वो ये है कि हक़ुल विलायत वल इमामत, यानी बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का ये सबसे बड़ा हक है। वो ये कि देखिए सैयदा खदीजतुल कुबरा ये वो ज़ाते कुदसिया है कि जो सैयदा सिद्दीक़तुल कुबरा की भी मादर गिरामी है। और सैयदा खदीजतुल कुबरा वो है कि जो इमामत और इस्मत का व्या है, यानी वो ज़र्फ है कि जहां से इमामत सादर होती है। तो ये कोई छोटा मकाम है, यानी उसके वजूद के वसातत से और सैयदा खदीजतुल कुबरा के वसीले से हमें इमामत अता हुई। तो इमामत अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमत है, बड़ा मकाम है कि जो अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया। इस एहसान और इस नेमत को याद करते हुए हम हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के अयाम अज़ा में गमगीन हो जाएं और उनके हक को अदा करने की कोशिश करें।
चौथा हक ये है कि सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा वो हैं कि जिसके लिए तमाम आलम इस्लाम गमगीन होने चाहिए, तमाम मोमिन उसके गम में शरीक होने चाहिए। जब 10 रमज़ान मुबारक का दिन आ जाए तो जैसे बेटे की कैफियत होती है, एक माँ के गम में हम तमाम पर लाजिम है कि हम तमाम को बताएं कि आज हमारे मादर गिरामी की शहादत की तारीख है। हम तमाम आलम इस्लाम को इस बात का ऐलान करें, खबर दे, इत्तला दे कि देखो आज के दिन आपको कुछ नहीं करना चाहिए, वैसे भी कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन आज वो है जो उम्मे आयमा अलैहिस्सलाम की शहादत है, आप उसकी शहादत का तकद्दुस करते हुए पूरा साल गमगीन सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा बनकर अपनी ज़िंदगी को नमूना अमल करार दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।